তো ফার্স্ট সেন্টার অফ মাস যখন এটা ওয়ার্ক ফর এনার্জি তো ইনফ্যাক্ট কাজে লাগবে। যখন আমরা ওয়ার্ক ফর এনার্জিতে সেন্টার অফ মাসটা বলছি, সো সেন্টার অফ মাস মানেটা কি? সেন্টার অফ মাস মানেটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা সিস্টেম অফ পার্টিকেল আছে। তো ধরা যাক একটা সিস্টেম অফ পার্টিকেল আছে। এই সিস্টেম অফ পার্টিকেল মানেটা কি? সিস্টেম অফ পার্টিকেলটা যখন কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স দেওয়া হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল সিস্টেম অফ পার্টিকেল মানে আমি ধরে নিচ্ছি একটা পার্টিকুলার বডি আছে। সো এই বডিটার মধ্যে প্রচুর পার্টিকেল আছে, আমি ধরছি এতগুলো পার্টিকেল আছে। so many particles are present inside a body. এটার মাস ধরো m1, এটার মাস ধরো m2, এটার মাস ধরো m3, এটার মাস ধরো m4, এটার মাস m5, এটার মাস m6, m7, m8, m9, সো ডট ডট করে mn পর্যন্ত মাস আছে। যদি একটা এক্সটার্নাল ফোর্স দেওয়া হয়, সাপোজ দিস ফোর্স ইজ এক্সটার্নাল ফোর্স, তাহলে কি হবে? এই প্রত্যেকটা মাসের একটা মোশন আসবে, এটাই আসা উচিত। এবার এই প্রত্যেকটা মাসের তো তাহলে আলাদা আলাদা ভেলোসিটি হবে, কিন্তু বেসিক্যালি আমরা ধরে নিই যে এই প্রত্যেকটা মাসের যে ভেলোসিটি আসবে সেটা পার্টিকুলারলি একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট হবে, যে পয়েন্টের ভেলোসিটি দিয়ে ওই মাসগুলোর ভেলোসিটিকে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে। ধরা যাক সেই পয়েন্টটা আমি ধরছি কথার কথা এক্স, সো আমি ধরলাম পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স। সো ইফ ইউ অ্যাড in a system of particle একটা external force দিলে all the masses movement can be represented by a particle, একটা particular point দিয়ে can be represented by a point, যে পয়েন্টটায় দেখা যাচ্ছে ওই entire mass গুলোর যে velocity that can be represented by it, so সেই particular massটাকে বলা হয় cm. So এইভাবে আমরা cm টাকে জাস্টিফাই করি। That means in a system of particle, if you go by a system of particle, if you give an external force, so all the particles which are present inside this particular body which will attain a particular velocity, but all the velocity of the particles is said to be concentrated in a particular point, and that particular point can be defined as the cm, মানে center of mass. আবার অন্যভাবে বললেও বলা যায় যে এই যে যতগুলো মাস পার্টিকেল দেখা যাচ্ছে, so all these mass particles, suppose m1, m2, m3, m4 করে mn পর্যন্ত, all these mass particle if it is concentrated in a particular point, তাহলে আমরা বলতে পারি সেই পার্টিকুলার পয়েন্টে সমস্ত মাসগুলো ফোকাস, মানে বডির এন্টায়ারটা মাস যেটা হবে সেই মাসটা হচ্ছে m1 প্লাস m2 প্লাস m3 প্লাস m4 প্লাস m5 প্লাস ডট ডট করে mn. So all these masses are focused in a particular point, that is we given by summation mi. So this summation mi means all the masses of the particle that has concentrated in a particular point, that has concentrated in a particular point, কোন একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ওটা কনসেন্ট্রেট করেছে। সো দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট আমি এখানে ধরছি x, এবং সেই পয়েন্টটায় আমরা ধরে দিতে পারি সামেশন mi। সামেশন mi মানে m1, m2, m3, m4, m5 যতগুলো মাস আছে বডিটা, so all this mass has concentrated over there, and that particular point is called basically the COM, that is the center of mass. So দুভাবে এক্সপ্লেন করা যায়, একটা হচ্ছে in a system of particle which is consist of several masses m1, m2, m3, m4 dot 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 up to n number of masses. Now if you give an external force from outside, then every masses will attain a particular velocity, but we represent that all the velocities of different masses, মানে প্রত্যেকটা মাসের যে আলাদা আলাদা velocity, that we represented by a particular point, মানে this particular point is representing all the velocity of those masses. So that particular point is called center of mass. That means velocity of all the masses which is present inside a body, that can be represented by only a particular single point through which
we can say the velocity of the entire mass can be represented. So সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় center of mass. Or in other words, এটাকে এভাবেও বলা যায় যে if we consider the bodies consist of all those masses, then entire mass of the body is m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 plus dot 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 up to mn. মানে একটা বডির মধ্যে n number of masses আছে. So summation mi is the total mass of the body. Now this mass is concentrated in a particular point. এমন নয় যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে থাকলেও বডির এন্টায়ার মাস ইজ কনসেন্ট্রেটেড, দ্যাট মিন্স এন্টায়ার মাস অফ দ্য বডি ইজ সামেশন এমআই, এন্ড দ্যাট ইজ কনসেন্ট্রেটেড ইন এ পার্টিকুলার পয়েন্ট, সেই পয়েন্টটাকে বলে এক্স, এন্ড দ্যাট এক্স ইজ ডিনোটিং বাই দ্য সেন্টার অফ মাস। সো দ্যাট ইজ কল্ড সেন্টার অফ মাস অর সিওএম, এটাকে নরমালি আমরা বলে থাকি সিওএম। সো দ্যাট ইজ দ্য সেন্টার অফ মাস অফ দিস পার্টিকুলার বডি। সো এইভাবে আমরা ডিনোট করে থাকি। সো কি হয় যখন আমরা সেন্টার অফ মাস কে ডিনোট করতে যাচ্ছি, ফর এক্সাম্পল if I draw the axes, so if I draw the axes over here, so in this case এখানে একটা পয়েন্ট নিলে, এখানে একটা পয়েন্ট নিলে, এখানে একটা পয়েন্ট। Now if I consider there the mass is present m1, here the mass is present m2, here the mass is present m3, and you just chalk out the position vector. তুমি প্রত্যেকটা মাসের পজিশন ভেক্টর নিয়ে নিলে, এখান থেকে এইটুকু একটা পজিশন ভেক্টর, এখান থেকে একটা, এখান থেকে একটা। So this position vector, suppose r1, this position vector r2, this position vector r3. তো তুমি যখন সেন্টার অফ মাস মানে আর সিওএম ডিনোট করছো, মানে আর ভেক্টরটা মানে এতগুলো মাস আছে, তার পজিশন ভেক্টর দিয়ে যখন ডিনোট করছো, তুমি লিখছো m1 r1 ভেক্টর প্লাস m2 r2 ভেক্টর প্লাস m3 r3 ভেক্টর ডিভাইডেড বাই m1 plus m2 plus m3. So this is the way you can represent the center of mass of that particular body. এবার মুশকিলটা হচ্ছে স্যার যদি এখানে আরো পয়েন্ট থাকে, ফর এক্সাম্পল আমি উই ক্যান কনসিডার মেনি আদার পয়েন্টস, একটা দুটো তিনটে চার আরো অনেক কটা পয়েন্ট নিলাম। সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট উইল হ্যাপেন, ইউ হ্যাভ টু এগেন জয়েন দোজ পয়েন্টস উইথ দিস পার্টিকুলার লাইন। তো এটাকে ইউ জাস্ট সিম্পলি জয়েন দোজ লাইনস, এন্ড এখানে তুমি লিখে নাও এটার মাস ধরা যাক m3, দিস ইজ m4, দিস ইজ m5, দিস ইজ mn, চলো ডট 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 ডট, প্রচুর মাস আছে। সো এটার ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে r3 ভেক্টর, সো এটার ক্ষেত্রে হয়ে যাবে r4 ভেক্টর, সো এটার ক্ষেত্রে দিস উইল বি r5 ভেক্টর অর হোয়াট এভার ইট ইজ, এটার ক্ষেত্রে rn ভেক্টর। সো দ্যাট মিনস ওয়ান্স ইউ আর ফাইন্ডিং দ্য rcom, then you will write simply m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector plus dot 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 mn rn vector, and that divided by m1 plus m2 plus m3 plus dot 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 up to mn. So this is the way you can find out the center of mass. এখন মজাটা হচ্ছে এটা যখন, এটা তো আমরা ভেক্টর ফর্মে লিখলাম, this we have represented in the vector form. So once we are representing these things in the form of algebraic form, মানে x axis y axis বরাবর, তখন আমরা কি লিখবো না, তখন আমরা যদি আমি xcom বার করতে চাই, মানে along the x axis center of mass টা কোথায় আছে, তখন আমি লিখবো এটা কি, suppose I am mentioning these things, তখন লিখবো f1 x1 plus m2 x2 plus dot 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 করে mn xn, যতগুলো x আছে, divided by m1 plus m2 plus m3 plus dot 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 mn. So this is the way we can represent the center of mass along the x axis. যখন ycom বার করব, so at that time we will write down m1 y1 plus m2 y2 plus dot 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 করে you can write down mn yn, and that come down to m1 plus m2 plus m3 plus dot 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 mn. This one. Once we come down to zcom, then we can write down it in this form of m1 plus m2 plus m3 plus dot 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 mn, and here it come down to m1 into z1 plus m2 into z2
plus dot 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 n into Zn. So this is the way you can represent these things. এইভাবে আমরা যে কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের সেন্টার অফ মাস যখন আমরা ক্যালকুলেট করি, so you used to write down these things in this manner. এইভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি। এবার দেখে নাও কোনো ডাউট। তো নাও ইউ হ্যাভ সিন দ্য সেন্টার অফ মাস জিনিসটা কি এটা দেখা গেল। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সেন্টার অফ মাস। এবার আমরা সেন্টার অফ মাসের উইল মুভ টু দ্য ডিটেইলস। সো ডিটেইলস আমি সেন্টার অফ মাস যখন যাচ্ছি তখন আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে যদি দেখা যায় যে এবার স্পেশাল নোট হচ্ছে কি জিনিস না, সেটা হচ্ছে যে দ্য সেন্টার অফ মাস মানে COM of two particles. যখন তুমি দুটো পার্টিকেলস এর সেন্টার অফ মাস চো, মানে সেন্টার অফ মাস অফ টু পার্টিকেলস, ইট ইজ বেসিক্যালি lies on the line joining them. মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল তোমাকে আমি দুটো পার্টিকেল দিচ্ছি, সাপোজ এই একটা পার্টিকেল আছে, এই একটা পার্টিকেল দিলাম। Suppose these are the two particles which is placed over here. এটার মাস হচ্ছে m1, এটার মাস হচ্ছে m2। আমি ধরে নেব সেন্টার অফ মাস ইজ লোকেটেড ইন মিড, তো হবে না, আমি ধরলাম এইখানে আছে। So we can see the center of mass between this particle lies over here. এবার দেখা গেল if it is seen that this particular distance, এই ডিসটেন্সটা আর এই ডিসটেন্সটা, if you just check out this distance, suppose this distance is r1, this distance is r2. So once we are calculating the center of mass, আমি যখন center of mass টা ক্যালকুলেট করছি, so how to calculate these things always জানবে, if it is these two particles lying over a straight line, so in that case we can say that r1 by r2 that will be equal to m2 by m1. So this is the way we used to find out this thing. তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি কি না, আমার এখানে লেখা যায় m1 into r1 is equal to m2 into r2. So always this will be true. এটা সব সময় সত্যি হবে সেন্টার অফ মাসের ক্ষেত্রে। সো অলওয়েজ রিমেম্বার দিস থিংস। এবার আমি যখন সেন্টার অফ মাসটা বার করছি, তার মানে r1 এর যে ভ্যালুটা, সো এই পার্টিকুলার ইকুয়েশন থেকে উই ক্যান সে r1 is come down to m2 by m1, this one. আচ্ছা, এটা কম্পোনেন্টো ডিভিডেন্ডো ইউজ করে নি। সো ইফ আই ইউজ দ্য কম্পোনেন্টো এন্ড ডিভিডেন্ডো প্রিন্সিপাল, কম্পোনেন্টো এন্ড ডিভিডেন্ডো প্রিন্সিপাল, then we can say r1 by r1 plus r2. And here it comes down to m2 divided by m1 plus m2. So now a portion ta multiply koro dao, that means r1 is coming down to m2 into r1 plus r2, and that divided by m1 plus m2. তো এই যে r1 plus r2 যেটা পেলে, এটার ভ্যালু ধরো এখান থেকে এই ভ্যালুটা হচ্ছে, সাপোজ আমি ধরছি this value is r. So if these two values is r, then we can say r1 এর ভ্যালু যেটা এলো সেটা হচ্ছে m2 into r divided by m1 plus m2, মানে কোথায় actually it is located. So তুমি বলতে পারো that COM, that is the position, suppose this is position A, this is position B, and this is position C. So you can say that XCOM is located, it is located where? Now this has been located at this particular place. This is located at the point C. At the point C. This is located at the point C. And that C point means C point is R1 distance. R1 distance from mass M1. তার মানে এখানে যে M1 মাসটা আছে, সেই M1 মাস থেকে R1 distance দূরে C পয়েন্টটা located. So we can say XCOM position is given by this. এটা বইয়ে বলতে পারো। Another thing you can say that R2 এর ভ্যালুটা হবে কত? So here you can say that R2 by R1 is equal to, উল্টে দাও, that is M1 by M2. So again you use component and dividend, you get that R2 is equal to R1 plus R2, that is equal to M1 by M1 plus M2. So now you can see R2 is equal to M1 into R1 plus R2 value jeta, that is R. So you can say R is equal to R1 plus R2. So এই ভ্যালুটা তুমি এখানে এনে বসিয়ে দাও। So it comes down to M1 into R divided by M1 plus M2. So you can say
না XCOM, that means COM of this system of particles. System of particles বলছি কারণ এখানে দুখানা পার্টিকেল আছে, so XCOM is placed at where? Now it can be placed at the point C, at point C. এই C পয়েন্টটা হচ্ছে R2 distance from point B, মানে B পয়েন্ট থেকে R2 ডিস্টেন্স দূরে আছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে, যখন একটা সিস্টেম অফ পার্টিকেলস থাকে তখন এইভাবে আমরা এটা বার করে থাকি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে, এটা হচ্ছে বার করার অ্যাকচুয়াল প্রসেসটা, যে কি করে আমরা সেন্টার অফ মাস জিনিসটা বার করে থাকি। সো এই জিনিসটা আমাদের মোটামুটি জানা উচিত, এবং সেন্টার অফ মাসের যে মানে R1 এবং R2 টা যদি পজিশন ভেক্টর হয় আর M1 M2 টা যদি রিলেটিভ টু দ্য সেন্টার অফ মাস হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে নিউমারেটর পোর্শনটা সবসময় সামেশন করলে ওটা জিরো হয়ে যায়, মানে M1 ইন্টু R1 প্লাস M2 ইন্টু R2 প্লাস M3 ইন্টু R3, এই টোটাল সামটা যদি তুমি কনসিডার করো, দিস সাম উইল বিকাম জিরো, এই সামটা সবসময় জিরো হয়ে যায়। তো এটা this is the way you have to understand these things, এটা হচ্ছে এটা বোঝার একটা প্রসেস, কিভাবে তুমি বুঝবে জিনিসটা। So next thing is, যখন once we will move to this area, then how we can manage these things. এবার ধর তোকে অনেক সময় ভেক্টর ফর্মে দিতে পারে, আমি একটা স্কুল লেভেলের এখানকার একটা স্কুলের ক্যালকাটা একটা স্কুলের বলছি কিরকম সেন্টার অফ মাসের উপর প্রবলেমস দিচ্ছে। ধরা যাক স্যার আমার তিনটে পার্টিকেল আছে, আমার তিনখানা ভেক্টর দিয়েছে। সাপোজ the problem is given M1 is equal to 1 kg, M2 is given that is 2 kg, and M3 which is given that is 3 kg. So these are the masses, and the position vector which is given, that is M1 is equal to I cap plus 4j cap plus k cap. So this is given k cap. এটা ধর মিটারে দেয়া আছে, in terms of meter. So position vector of R2, so that R2 position vector which is given, that is given in the form of 2I cap minus j cap minus 2k cap. And if you see the R3 vector which is given over here, that R3 vector is coming down to koto na 2I cap minus j cap minus 2k cap in meter. So now they have asked to find the COM, find COM, মানে center of mass এর পজিশনটা বার করতে বলেছে। সো এটা কি করে বার করবি, তুই RCOM যখন করছিস, তো RCM you can easily find out. সো তলায় তুই এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা, তিনটে M1 প্লাস M2, because your formula is M1 into R1 vector plus M2 into R2 vector plus M3 into R3 vector, and divided by M1 plus M2 plus M3. So this is the way you can add these things. So once you will add these things, ultimately it comes down to how much? Eta 1 plus 2 plus 3 এসে গেল, মানে 6, and upper portion এ যেটা আসবে সেটা 1 into তোমার এখানে হচ্ছে I cap plus 4j cap plus k cap, প্লাস এখানে যেটা থাকবে, এখানে 2 kg আছে, that means this 2 kg, এখানে যে 2 kg টা আছে এটা দিয়ে এটাকে তুমি মাল্টিপ্লাই করবে। So 2 into 2I cap minus j cap minus 2k cap, আর এখানে যে 3 টা আছে, so that means I am talking about this particular 3, এটা দিয়ে তুমি এটাকে মাল্টিপ্লাই করো, this multiplied with this, so 3 দিয়ে তুমি মাল্টিপ্লাই করছো 2I cap minus j cap minus 2k cap, so এটা আসবে। সো এবার এই তিনটে জিনিস যেটা আছে, সো তিনটে জিনিসকে তুমি যদি একসাথে করো, সো ইট কাম ডাউন টু 6। উপরে দেখো তোমার কতগুলো I cap আসছে, এখানে এখানে করলে 4, এখানে 6, 4 আর 6 এ 10 plus 1, that is 11 I cap, আর এখানে 4j cap আছে minus 2j cap minus 3k, so ultimately it come down to minus j cap। এখানে k cap আছে, এখানে minus 2 মানে minus 4 হলো, মানে এখানে 1 minus 4 minus 6, so it come down to minus 9, so ultimately minus k cap। তো তোমার position vectorটা চলে এলো, that means you find the RCOM you have got, so easily you can find the RCM from here, easily তুমি এখান থেকে RCM পেয়ে গেলে, that is the position vector of these things। তো এইভাবে যদি তোমার position vector বার করতে বলে, so you can easily find out the position vector। এটা হচ্ছে বার করার প্রসেস। Now
if anybody say that okay fine, this is the position vector, but if anybody say that what is then xcom, আমি এখান থেকে xcom টা কি করে পাবো, ycom কি করে পাবো, and zcom কি করে পাবো, if anybody ask this questionটাকে ধরা যাক ঘুরিয়ে কোশ্চেনটা করলো যে you have to find out the xcom ycom কোন জায়গায়, সো এইভাবে হয় যে একটা পার্টিকুলার ট্রায়াঙ্গেল নেওয়া হলো। সো ইন দিস পার্টিকুলার ট্রায়াঙ্গেলে বেসিক্যালি আমরা ধরে নেব যে এই পজিশনে একটা মাস আছে, মানে বলে দিয়েছে, ধরে নেব না, বলে দিয়েছে এটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল বলে দিয়েছে, প্রত্যেকটা সাইড সেম and each side having the length of 1 meter, so it is given 1 meter. তো আমরা কি করব, ফার্স্টে এই পোরশনে m, এখানে 2m, এখানে 4m মাসগুলো রাখা আছে। তো আমি xcm বার করছি, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ মাসেস আই হ্যাভ রিটেন দ্যাট ইজ m প্লাস 2m প্লাস 4m, সমস্ত মাসগুলো লিখে ফেললাম। তারপর আমি এই m মাসটা দ্যাট মাল্টিপ্লাইড উইথ দ্য x1 কোঅর্ডিনেট, বিকজ ফর্মুলা হচ্ছে m1 ইনটু x1, m2 ইনটু x2 এন্ড m3 ইনটু x3। সো আমার m1 যেটা আছে সেই m1 কে x1 মানে এখানে 0, সো আই হ্যাভ রিটেন 2m, আমার x1 এর ভ্যালুটা 1,0 বিকজ এই পার্টিকুলার কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 1,0, আর 4m যেটা আছে সেটাকে আমি x1 যে ভ্যালুটা আসবে সেটা মিড পয়েন্ট হবে, দ্যাট মিন্স এখান থেকে এই পয়েন্টটা হচ্ছে হাফ, কারণ এখান থেকে এইটুকু হবে হাফ, কারণ লেংথ অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল ইজ বেসিক্যালি 1 মিটার, সো এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে হাফ। So 4m multiplied by half, so ultimately numerator it is coming 4m by 6m, mm কেটে গেল, so যদি mm কেটে যায় তাহলে 2/3, so 2/3 will be the first position, মানে cm এর 2/3 পজিশনটা আসছে। আর যদি y axis দিয়ে দেয়া যায় তাহলে in that particular case y axis বরাবর আমরা যখন দেব তখন লিখবো m into 0, পরেরটা 2m into 0, কারণ এখানে y কোঅর্ডিনেটটা দেখো দুটোতেই y কোঅর্ডিনেট এখানে 0ই আছে, এখানে y কোঅর্ডিনেট 0 আছে, এখানেও y কোঅর্ডিনেট 0 আছে, সো m into 0, 2m into 0, 4m into এখানে এই হাইটটা কতটা নেওয়া যায়, এখানে এই টোটাল হাইটটা নিতে হবে, দ্যাট মিন্স দিস পার্টিকুলার হাইট উই হ্যাভ টু কনসিডার, সো এই হাইটটা হচ্ছে √3/2, সো ইউ হ্যাভ মাল্টিপ্লাইড বাই √3/2, 2 দিয়ে কেটে দিলে, সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু 2√3/6, 2 দিয়ে কাটলে 3, সো ইট উইল বি 1/√3। So ultimately final তোমার যেটা আসছে সেটা হচ্ছে 2/√3 by 1/√3, 0. So that's the way you can find out these things. এটা হচ্ছে বার করার প্রসেস। তাহলে কি বলবো স্যার, আমার যদি দুটো পাথ দেয়া থাকে, ফর এক্সাম্পল এটা একটা পাথ আর এখানে আরেকটা পাথ দেয়া আছে, সেটা আরেকটা পাথ, সাপোজ দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পাথ, তো এই দুটো পাথের কম্বাইন্ড যে সিএমটা, সেই সিএম পজিশনটা হবে RCM। এইটা how to find out these things, sir, এটার একটা সেন্টার অফ মাস আছে ইন্ডিভিজুয়াল, এটা একটা সেন্টার অফ মাস আছে, এটার মাস, এটা সেন্টার অফ মাস হচ্ছে x, এটা সেন্টার অফ মাস হচ্ছে x dash। So what exactly you can do over here, you just simply multiply instead of m, কারণ m তো আপনার এখানে এক্সিস্ট করছে না, আপনার এরিয়া এক্সিস্ট করছে, তাহলে a1 into r1 ভেক্টর, a2 into r2 ভেক্টর multiply divided by a1 plus a, simple as that। So this is the way you can find out these things, তুমি এটা দিয়ে বার করতে পারো। এবার দেখা গেল ফর এক্সাম্পল তোমাকে দেখা গেল যে স্যার এরকম আমাকে জিনিসটা দেয়নি, আমাকে এরকম, এটা কি হচ্ছে, একটা হচ্ছে 1 নম্বর কেস দেখালাম যে এরকম হলে কি হয়। ধরা যাক তোমাকে আমি অন্য রকম পাথ দিচ্ছি, হোয়াট টাইপ অফ, স্যার এরকম একটা ল্যামিনেটেড শীট আছে, সাপোজ এইটা একটা ইলিপস, সাপোজ দিস ইজ ইলিপস, তোমরা যারা ইলিপস করেছো, আর এটা একটা সার্কেল, তো এটা তো 2 ডাইমেনশনাল, দিস ফিগার ইজ অ্যাবসলিউটলি 2 ডাইমেনশনাল ফিগার, এন্ড দে হ্যাভ মেনশন দ্যাট পার্টিকুলার ইলিপসে তোমাকে বলে দিয়েছে ধরা যাক এখান থেকে এতটা আছে, যাই হোক পজিশন ভেক্টর বলে দিয়েছে, এটা একটা সেন্টার অফ মাস এখানে আছে, আর দিস ইজ এ সার্কেল হুইচ ইজ লাইজ ওভার হিয়ার। আচ্ছা এটা আমি ভালো করে এঁকে দিচ্ছি, suppose this is your axis, so this is the x-axis which is present over here, এটা x-axis আছে, clear? so ওরা বলেছে সেন্টার অফ মাসটা কোথায় আছে তুমি বার করো। so now in this particular case এইখানে তোমার একটা axis draw করলে, this is the one position, and if you draw an axis over here, তো এখানে তোমার একটা পজিশন,
তো তুমি জানো সাপোজ এটার a1 পজিশন ভেক্টর, এটার a2 পজিশন ভেক্টর, এটার r1 ভেক্টর আছে, এটার r2 ভেক্টর আছে। আমি পজিশন ভেক্টরে বলছি কিন্তু মাইন্ড ইট। তো তোমার এই যে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ল্যামিনেটেড, ইউ ক্যান সে দিস ইজ এ ল্যামিনেটেড শীট, and these sheets one is in the form of ellipse and another is in the form of circle. তোমাকে বলতে বলেছে কম্বাইন্ড সিওএম টা বার করো। what is the combined RCOM? so এটা কিচ্ছু না, that RCM তুমি নিলে তুমি তলায় যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে a1 plus a2। a1 হচ্ছে তোমার এইটার যে মাসটা, এই এরিয়া, এটা যে এরিয়া মানে সার্কেল এবং ইলিপসের এরিয়াটা দিলে দিলে, আর এখানে লিখলে a1 into r1 vector plus a2 into r2 vector, so easily you can find out, আরামসে তুমি বার করে দিলে। সো এইভাবে তুমি বার করতে পারো। এবার ধরা যাক কি কি কেস দিতে পারে আমি সেটা বলছি। এরকম কেসগুলো থাকতে পারে। আরেকটা কেস দিতে পারে, সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটাই দিয়েছে, ফর এক্সাম্পল ইফ আই জাস্ট কনসিডার দিস ইজ এ সার্কেল, তো এটা একটা ছোট সার্কেল আছে, and you have taken a large circle like this, so you have considered this is a large circle like this। তুমি দুটো সার্কেলকে এভাবে রেখেছো পাশাপাশি, জাস্ট পাশাপাশি রেখেছো। so now this is your x-axis, this is your x-axis, so now this has a center of mass laying over there, this is the center of mass। what they have mentioned that these two materials are different, area তোমাকে দেয়নি, তোমাকে কি বলেছে that this is circle number 1, this is circle number 2। so what exactly they have given to you, that is the circle number 1 is this, this is the circle number 2, and they have mentioned it has a density rho1, it has a density rho2। so rho1 and rho2, these are the material density, so we can consider these are the material density, so these are the material density of the circle। okay, hello, আমি একটু ক্লাসে আছি, আপনি একটার পর ফোন। ওকে, কোথা থেকে? প্যান্ডেল থেকে? ঠিক আছে, আমি একটু ক্লাসে আছি। হ্যাঁ, প্যান্ডেল কোন স্কুল? ডনবস্কো। আচ্ছা, আমি প্যান্ডেল থেকে পরে 1টা-1:30টার পর ফোন করব। ওকে, so now see these things, rho1 and rho2 is the material density of these two material। এবার মজাটা দেখ, তুই বলছিস যে স্যার আপনি এরিয়া দিয়ে দেখিয়েছেন, দিস আর দ্য এরিয়াস a1 and a2, these are the areas, and you can say RCOM, you can find out in this way। আপনি এরিয়া দিয়ে দেখিয়েছেন, আপনি x1 মাস দিয়ে দেখিয়েছেন, আপনি বলেছেন m1 into r1 vector, m2 into r2 vector divided by m1 plus m, so that formula I have shown। তারপর আপনি এরিয়া দিয়ে দেখালেন, কিন্তু এখানে তো এরিয়াও নেই মাসও নেই, এখানে আপনি দুটো মেটেরিয়ালের ডেনসিটি দিয়ে দিয়েছেন, তো এখানে কি করে বার করব? কোনো ঘাবড়ানোর কারণ নেই। তোকে যদি বলে দেয় ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস, ধর তোকে এই কেসে বলে দিয়েছে এটার যে এরিয়া আছে সেটা a1, এটার এরিয়া a2, সো দে হ্যাভ গিভেন দ্য rho1 rho2 অলসো। তো এখানে দুভাগ, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে স্যার এখানে বলে দিয়েছে আরেকটা ইনফরমেশন, দে হ্যাভ ইকুয়াল থিকনেস, they have equal thickness, and that thickness they have given, that is t। অর্থাৎ এই যে দুটো পাত আছে, এই দুটো ফ্ল্যাট নয়, এর একটা থিকনেস আছে, মানে একটুখানি পুরু। সো হোয়াট টু ডু দিস থিংস? স্যার এটা নিয়ে করার যে প্রসেসটা, সেই প্রসেসটা হচ্ছে ভেরি সিম্পল, সেটা হচ্ছে rho1 into a1 into t, that portion multiplied by r1 vector, and here it is rho2 into a2 into t multiplied by r2 vector divided by, এখানে লিখবেন rho1 into a1 into t plus rho2 into a2 into t। now if you look into this carefully, এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি দেখ, a1 into t, এই যে জিনিসটা আসছে এটা হচ্ছে ভলিউম, কারণ এরিয়া হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া মাল্টিপ্লাইড বাই থিকনেস, so a1 into t that come down to the v1, that is the volume of sheet 1, মানে volume of the cylinder, মানে number 1 cylinder, এটা ভলিউম হবে।
আর A2 into T যেটা আসছে সেটা হবে V2, that is the volume of number 2 cylinder. So you get to know these things. After getting these things, what it can do over here, so here rho 1 into A1 into T, so T দিয়ে যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো, so এখানে তুমি rho 1 বাকি আছে, তাহলে কি ভলিউম কে যদি আমি মাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি আমি কি পাবো, এই ভলিউম কে যদি ডেনসিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, বিকজ rho 1 and rho 2 is the material density, তাহলে আমার এটা হয়ে যাবে এই পুরো জিনিসটা এসে যাবে আমার মাস, দ্যাট ইজ m1. সিমিলারলি এইটা পুরো জিনিসটা আছে সেটা আমার হয়ে যাবে মাস 2, দ্যাট ইজ m2. Similarly, this portion, এই যে যেটা দেখছো এটা হয়ে যাবে mass, that is m1 into r1 vector. আর এই যে পোরশনটা দেখতে পাচ্ছ, this portion will be mass 3, so it will be m2 into r2 vector. তাহলে তোমার সবটাই বেরিয়ে গেল. So we can say RCOM I can easily find out. তাহলে আমরা একবার রিক্যাপ করে নিই. স্যার রিক্যাপ কি কি কেস আমাকে দিতে পারে? স্যার একটা কেস তো নরমাল কেস যেটা দিতে পারে সেটা হচ্ছে m1 into r1 vector plus m2 into r2 vector plus m3 into r3 vector এরকম করে ডট 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 যাবে mn into rn vector, that divided by m1 plus m2 plus m3 plus dot 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 mn. So they can mention that find the RCOM. Is it that RCOM means XCM, YCOM and ZCM? Definitely not. তাহলে যদি স্যার XCOM বার করতে বলে তাহলে কি করব, এটা তো আমার পজিশন ভেক্টর। এবার পজিশন ভেক্টর সাপোজ আমাকে বলেছে ধর r1 এর পজিশন ভেক্টর, মানে আমি r1 পজিশন ভেক্টরটা কিরকম ভাবে ধর এরকম পয়েন্ট বলে দিয়েছে, বলেছে a পয়েন্টে একটা মাস আছে, এর পয়েন্টটা হচ্ছে 1, 0, 2, বলছে b পয়েন্টে একটা মাস আছে সেটা হচ্ছে 2, 3, 4. তো তুই কি করছিস এখান থেকে, আর এখানে যে মাসটা আছে সেই মাসটা বলেছে ধরা যাক এখানে m মাস আছে, এখানে 2m মাস আছে। তো তুই ফার্স্ট কাজ কি করবি না, যদি তোকে RCOM বার করতে বলে মানে সেন্টার অফ মাসটার পজিশন ভেক্টরটা কত, তখন কিন্তু XCM, YCM বা ZCM বার করলে হবে না, তখন তোমাকে RCOM বার করতে হবে। সো হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট আউট দ্য RCM? তুই বলবি স্যার এখানে আমি r1 লিখলাম, তো আমার আছে কত, 1 আছে, 0 আছে, 2 আছে, দ্যাট মিন্স আমি লিখবো 1 into i cap plus 0 into j cap plus 2 into k cap. তো আমার বেরিয়ে গেল, তার মানে আমার এটা আসছে স্যার i cap plus 2 k cap, এটা আমার ফার্স্ট পজিশন ভেক্টরটা বেরিয়ে গেল। সো আই হ্যাভ গট ইট। আমার বি পয়েন্টের পজিশন ভেক্টর হচ্ছে r2, সো এটাকে আমি লিখতে পারি 2 into i cap plus 3 into j cap plus 4 into k cap। তো আমার এটা বেরিয়ে গেল। এবার আমি এই ফর্মুলায় এই r1 টা কি এখানে পুট করে দেবো and r2 টা গিয়ে আমি এখানে পুট করে দেব। So once I put this value, আমার স্যার m এর ভ্যালু বলে দিয়েছে, m আছে 2m আছে, so they have mentioned the value of m, তো আমি ওখানে বসিয়ে দেবো, আমি RCM পেয়ে যাব, কোনো চাপের ব্যাপার নেই। যদি আমাকে বলে XCM বার করো, স্যার XCM বললে আমার এখানে m আছে 2m আছে, সো নিচে লিখবো m plus 2m, আর উপরে কি লিখবো স্যার, উপরে আমার পয়েন্ট কত আছে, স্যার এখানে আছে ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ 1, তাহলে আমি 1 টা নেব আর 2 টা নেব XCM এর, তাহলে 1 into m লিখবো, that means 1 will be multiplied with this and 2 will be multiplied with this, তাহলে আমি 2 দিয়ে 2m কে মাল্টিপ্লাই করলাম, তাহলে আমার এখানে হয়ে গেল স্যার 5m divided by 3m, so mm কেটে দিলাম, it come down to 5/3. I can easily find out. আমাকে যদি বলে YCM বার করো, স্যার ইজিলি বের করে দেবো, আমার কোনো অসুবিধা নেই, m plus 2m লিখলাম। এবার y কত আছে স্যার, 0 আছে, 0 দিয়ে আমি m কে মাল্টিপ্লাই করলাম আর 3 দিয়ে আমি 2m কে মাল্টিপ্লাই করলাম, সো 0 into 2m plus 3 into 2m, সো আমার এটা এসে গেল স্যার 6m by 2m, সো mm কেটে দিলাম, দ্যাট মিন্স ইট কাম ডাউনস টু 6m by 3m, সরি, সো ইট কাম ডাউনস টু 2, সো y কোঅর্ডিনেটটা এসে গেল 3। তাহলে আমার YCM কত এলো না, YCM এলো এখানে 2 আর XCM এলো 5/3। সো দিস আর দ্য ওয়েজ আমি অলরেডি বার করা দেখে নিয়েছি। এবার যদি দেখা যায় ইন কেস আমাকে এরিয়া দিয়ে দিচ্ছে, তখন কিচ্ছু না, আমি স্যার এইটা ইউজ করব, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা আই এম গোইং টু ইউজ ওভার দেয়ার। আমার এরিয়া দুটো শীট পাশাপাশি রেখে দিয়েছে, এটার ধরতে পারে এখানে স্যার সিজিটা এই পয়েন্টে আসবে,
হতে পারে দুটো, এটার সিজি এখানে আছে, এটার সিজি এখানে আছে। সো আমার কম্বাইন্ড সিজি যেটা, এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড সিজি, মানে দুটো পাথ, এটা পাথ নাম্বার 1, এটা পাথ নাম্বার 2। তো দুটোর কম্বাইন্ড যে সিজিটা, সেই দুটোর কম্বাইন্ড সিজিটা এখানে আসতে পারে। সো উই ক্যান ফাইন্ড আউট ইজিলি বাই ইউজিং দিস পার্টিকুলার ফর্মুলা, দ্যাট ইজ a1 r1 a2 r2 a1 plus a2. So this is the way you can do. You can easily find out the RCOM. So RCOM তুমি ইজিলি বের করে ফেলতে পারো। ক্লিয়ার? এবার যদি দেখা যায় স্যার এরকম দুটো বল দিয়ে দিয়েছে চাকতি, তাদের এরিয়া গুলো বলে দিয়েছে, সো উই ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট a1 into r1 plus a2 into r2 divided by a1 plus r। এবার এখানেও যদি তোমায় xcm বার করতে বলে, তাহলে আমার দেখে নিতে হবে r1 ভেক্টরটার x টা কোথায় আসছে, ycm বললে y1 টা কোথায় আসছে, মানে y এর কোঅর্ডিনেট গুলো কোথায় আসছে সেটা তুমি দেখে নেবে। মুশকিলটা হয় যখন আমাকে রো দিয়ে দেয়, দুটোর মেটেরিয়াল ডেনসিটি আলাদা, তখন আমাকে একটা থিকনেস বলে দেবে স্যার, ওই থিকনেসটা আমরা ইউজ করে এখান থেকে ফর্মুলাটাকে আমি ইন টার্মস অফ মাসে কনভার্ট করে দেব। দ্যাট মিন্স ρ1 into a1 into t into r1 ভেক্টর, আর এখানে ρ2 into a2 into t into r2 ভেক্টর ডিভাইডেড বাই দিস। তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে এই এরিয়া ইনটু থিকনেস ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই, because these have a equal thickness ও বলতে পারে, different thickness ও বলতে পারে, that doesn't matter. Only thing is a area into thickness multiply, if you do it, then you can get a volume, and if you multiply this volume with the material density, you are going to get the mass. তো আমরা মাসটা যখন পেয়ে গেলাম, তখন এই ফর্মুলাটাই কিন্তু আমার স্যার entire this particular formula which you have seen over here. So this formula ultimately reflects to this, ultimately এই ফর্মুলাটাকে আপনি ওখানে ট্রান্সফার করে দিচ্ছেন। তো এই হচ্ছে তোমার স্ট্যাটিক বডি সিজি। স্ট্যাটিক বডি সিজি মানে আমি বলতে চাইছি যে বডিটা স্ট্যাটিক পজিশনে আছে, একটা কি দুটো বডি লেগে আছে, তোমাকে সিজি বার করতে বললো। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট। এবার আমি দেখছি ফর এক্সাম্পল, আর একটা এক্সাম্পল নিলে বুঝতে পারবে। স্যার ধরা যাক এরকম সিনারিও আছে, সাপোজ দিস ইজ ইওর ওয়াই অ্যাক্সিস, ইট ইজ গিভেন, এন্ড দিস ইজ ইওর এক্স অ্যাক্সিস। তো সাপোজ তিনখানা কিউব বক্সকে আপনি একসাথে রেখেছেন, বা তিনটে কিউবকে আপনি একসাথে রেখেছেন, তাহলে কিরকম হবে, কিরকম এক্সাম্পল দেখা যায়। সাপোজ স্যার এটা একটা কিউব আছে, মানে কিউব না সরি, এটা একটা স্কোয়ার আছে, and you have taken another square over it, you have taken, and you have taken another square over it। এবার এই প্রত্যেকটা স্কোয়ারের যে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আপনার 0,0, so this point এইটার লেংথ হচ্ছে আপনার a, এইটার লেংথ হচ্ছে a, so now these are the ways it is given, okay। so naturally first স্কোয়ারটা যে সিজি সেটা কোথায় হবে, সেন্টারে হবে, বা স্কোয়ারের সেন্টারে হয়, এটাও সেন্টারে হবে স্যার, এটাও সেন্টারে হবে। so we know this, the CG are situated at the center। এবার এই যে পয়েন্টটা আসছে, এই পয়েন্টটাকে আমি বলছি সাপোজ দিস পয়েন্ট ইজ a, দিস পয়েন্ট ইজ b, এখানে c, এখানে d। so these are the ways I have just taken these points। এবার এই পয়েন্টটায় আমি ধরা যাক এটার এরিয়া বলে দিচ্ছি, আমার এরিয়া টার্মসে xcm বার করতে বললো, xcm বার করো। এবার খেয়াল করে দেখ এই পয়েন্টটা সিজি, মানে এখান থেকে যে এই ডিসটেন্সটা আসবে সেটা হবে, এই পয়েন্টটা হবে a/2, a/2, এটা হওয়া উচিত। আবার এই পয়েন্টটার যে কোঅর্ডিনেটটা হবে সেটা হবে, এখানে হবে 3/2a, a/2, এটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট অফ দিস পয়েন্ট। মানে আমি ধরছি এই পয়েন্টটার নাম দিচ্ছি x, এটা হচ্ছে x ড্যাশ, আর এটা হচ্ছে x ডবল ড্যাশ। সো এটার কত কোঅর্ডিনেট হবে স্যার, এটার হবে a/2, 3/2a। সো এটা হচ্ছে এই পয়েন্টে, মানে এখান থেকে এই পার্টিকুলার ডিসটেন্সটা হবে স্যার a, এইটুকু a, আর তার সাথে a/2 অ্যাড হলো, তাহলে টোটালটা হয়ে গেল 3a/2। সো নাও ইউ আর ফাইন্ডিং আউট দ্য xcm। তাহলে আমার কি দেয়া আছে স্যার, এরিয়াটা দেয়া আছে, আর কিছু নেই। প্রত্যেকটা সাইড কত স্যার, প্রত্যেকটা সাইড হচ্ছে a। সো আমি লিখছি কি a1 প্লাস a2 প্লাস a3, এটা হওয়া উচিত, আমি সেটা লিখলাম। এবার উপরে নিউমারেটরে কি লিখছি দেখা যাক, আমি কি বার করছি স্যার xcm। সো আমি লিখবো a1 into x1 প্লাস আমি লিখবো a2 into x2 প্লাস আমি লিখবো a3 into x3। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে আই ক্যান ফাইন্ড ইট আউট। সো আমার a1 টা কত, a2, এগুলো স্যার a স্কয়ার হবে, এটা a স্কয়ার হবে, এটা a স্কয়ার। সো আলটিমেটলি নিচের পোরশনটা হবে 3a স্কয়ার। 100% কেন, স্কয়ারের এরিয়া স্কয়ারের এরিয়া হচ্ছে স্যার a স্কয়ার,
a স্কয়ার এর এরিয়া হচ্ছে a স্কয়ার, a স্কয়ার এর এরিয়া হচ্ছে স্যার a স্কয়ার, বিকজ ইচ সাইড অফ দ্য স্কয়ার ইজ a। এবার আমি a স্কয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি কোনটা, এটা আমার 1 নম্বর স্কয়ার, সাপোজ আমি ধরছি এটা আমার 1 নম্বর স্কয়ার, এটা 2 নম্বর স্কয়ার, এটা 3 নম্বর স্কয়ার, আমি কম্বাইন্ড সিজিটা বার করছি। সো আমি লিখলাম a স্কয়ার। এবার x1 টা মাল্টিপ্লাই করব, সো x1 কত হবে, x1 মানে স্যার এই পার্টিকুলার ডিসটেন্সটা, মানে এখান থেকে এইটুকু যে ডিসটেন্সটা সেটা হচ্ছে আপনার x। সো এই যে ডিসটেন্সটা, সো ইউ ক্যান রাইট ডাউন মাল্টিপ্লাইড বাই আপনার আসছে a বাই 2। পরেরটা a স্কয়ার হবে এরিয়া, কিন্তু তাতে x2 টা কত স্যার, x2 টা হচ্ছে স্যার এই ডিসটেন্সটা, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট এর ক্ষেত্রে যে ডিসটেন্সটা আপনি পেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে এই ডিসটেন্স, পরের ক্ষেত্রে স্যার হবে এই ডিসটেন্সটা, দিস মাচ ডিসটেন্স ইউ আর কনসিডারিং, আর এখানের ক্ষেত্রে ডিসটেন্স হবে এইটুকু। সো দিস ডিসটেন্স ইউ আর কনসিডারিং। তো এখানে আমি কত কত নেব পরেরটা, সো এখানে হয়ে যাবে আমার এটা হচ্ছে 3a by 2, so that means you are writing 3a by 2 and here you are writing a square, আর এখানে আপনি লিখছেন মাল্টিপ্লাইড বাই a by 2, মানে এই টোটাল পোরশনটা হচ্ছে a by 2। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। তো এটা 3a স্কয়ার হলো, তাহলে এখানে কত আসছে, এখানে হচ্ছে a কিউ, আমরা এটা ভালো করে লিখে ফেলি। সো এটা আসছে স্যার a কিউ বাই 2, আর এটা হচ্ছে 3a কিউ বাই 2, আর এটা আসছে a কিউ বাই 2। So now just simply add these things. So if you add these things, it is 3a square. এখানে টোটালটা আপনি অ্যাড করুন। সো টোটালটা অ্যাড করলে এটা হয়ে যায় 4a কিউ, 5a কিউ, সরি 5a কিউ বাই 2। তো এটা আপনি কেটে দিন 5a কিউ বাই 6a স্কয়ার। তো একটা একটা কোটা কেটে গেল, সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু 5a বাই 6। তার মানে x অ্যাক্সিসে স্যার এই পুরো পোরশনটা 2a, তো আপনার 5a by 6 ডিসটেন্স দূরে সামহার এখানে আপনার xcm থাকবে। সো দিস ইজ দ্য পজিশন অফ xcm। ইফ এনিবডি আস্ক ফাইন্ড আউট দ্য ycm, কারণ zcm তো 0 হবে, কারণ zcm এ তো স্যার কিছু পাওয়াই যাবে না, কারণ আপনার দুটো অ্যাক্সিস আছে। নাও ইউ ক্যান কনসিডার দ্য ycm। স্যার ycm এর নিচেরটা তো 3a স্কয়ার যেমন ছিল সেরকম হয়ে যাবে, তিনটের এরিয়া। এবার দেখো ফার্স্ট এরটার ক্ষেত্রে এরিয়া হচ্ছে a স্কয়ার, and that you multiplied by the y axis এ কতটা হাইট আছে স্যার a by 2 আছে। সো দিস হাইট ইউ আর গোইং টু কনসিডার, সো a by 2। তারপর এটা হচ্ছে a স্কয়ার ইনটু এখানে কতটা হাইট আছে a by 2, আর তারপরেরটা ক্ষেত্রে আছে স্যার a স্কয়ার ইনটু 3a by 2, that means I am talking about this particular height. So this height I am going to consider for the third plate যেটা third square plate, that means this one. This is the third square plate, this is the first, this is the second one. So এবার এটাকে তুমি অ্যাড করো, সো এটা এসে যাবে a কিউ বাই 2 প্লাস a কিউ বাই 2 প্লাস 3a কিউ বাই 2, সো দ্যাট ডিভাইডেড বাই 3a স্কয়ার। সো তুমি পেয়ে গেলে। এবার এটাকে সিম্পলিফাই করে নাও, তাহলে তোমার a স্কয়ার পেয়ে, সো আপনি এটা 4 আর এখানে হচ্ছে 5, তার মানে 5a কিউ বাই 2। সো আলটিমেটলি এটা কেটে গেল, সো ইট কাম ডাউনস টু 5 বাই 6। So this is the point where you can find out this thing. তাহলে তোমাকে যদি বলে টোটালটা cm আসবে, তাহলে ওটা বলবে 5 by 6a, এখানে 5 by 6a, and this come down to 0. So this is the way you can find out the cm of this entire things. এটা হচ্ছে cm বার করার একটা নরমাল প্রসেস আমি দেখালাম, যে this is the way you can find out the cm. এবার মজাটা হচ্ছে, এবার যেটা জানবো যে এতক্ষণ স্যার ফার্স্টে একটা সিঙ্গেল বডির আপনি দেখালেন, তারপর দুটো বডিকে পাশাপাশি বা তিনটে বডিকে নিচে উপরে করে দেখালেন। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ শোন। এবার আমরা দেখাবো যে বডিটা থেকে আরেকটা বডি কেটে নেওয়া হচ্ছে, তাহলে কি হবে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এরিয়া অফ দ্য সিএম পোর্শন, যে একটা থেকে আরেকটা বডিকে যখন তুমি কেটে নিচ্ছ তখন কিভাবে জিনিসটা আসে সেটা একবার দেখার চেষ্টা করো। সো হাউ ইট হ্যাপেন্স, সো সাপোজ সিএম of a body, cm of a body which is detached from a system, আচ্ছা এটা কি রকম ব্যাপারটা হয় আমরা একবার দেখার চেষ্টা করি। কি রকম ব্যাপারটা দেখা যাক। ফর এক্সাম্পল আমার x axis y axis আছে, so this is the origin and this is my y-axis, so this is y dash and this is x dash x, and this point is 0 0. Mind it, here I have mentioned just 2.00 because আমরা এখানে
দুটো অ্যাক্সিস নিয়ে কাজ করছে, অর্থাৎ এটার মানেই বুঝে যাবে তোমার জেড অ্যাক্সিসের কোঅর্ডিনেটটা কিন্তু 0ই আসবে। ক্লিয়ার? নাও হোয়াট উই আর ডুইং, সাপোজ স্যার আমার কাছে একটা স্কোয়ার আমি বানিয়েছি, ফর এক্সাম্পল এরকম ভাবে একটা স্কোয়ার বানিয়েছি, সেই স্কোয়ারটা এরকম আছে, সাপোজ দিস ইজ এ স্কোয়ার। তো এই একটা স্কোয়ার আমি রাখলাম, আমার চারটে মিলে একটা স্কোয়ার হয়েছে, সাপোজ এরকম একটা স্কোয়ার আছে। So this is the square which we have. So they have given it this square. Because now what they have mentioned that in this particular square, what exactly you have seen over here, if you just detach, there are 4 square present over here. Each square have a side A. So protecta square je side ache, this sides are given as A. Now what you have done over here, now you have detached, this is number 1 square, this is number 2 square, this is number 3 square, and this is number 4 square. So if anybody asks what is the CM position of this particular square, and this having in area, suppose this is A1, this is A2, this is A3, and this is A4. So square it to sir sub side is same. So you can say there it is A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to A4 is equal to A square. So you can easily say these things that entire area is A square. Now what exactly we have done over here, sir? একটা স্কয়ার কে যদি আমি এখান থেকে টেনে বার করে দিই, সাপোজ এরকম বার করে দিই, তাহলে রিমেনিং পোরশন যেটা পড়ে থাকলো, রিমেনিং পোরশন মিন্স দিস পোরশন। ফার্স্টে কি ছিল, আমি স্কয়ারটাকে এখানে রেখেছিলাম, সো দিস ওয়াজ আ সিনারিও। সো চারটে স্কয়ার মিলে একটা বড় স্কয়ার ফর্ম হয়েছে, সাপোজ দিস পার্টিকুলার স্কয়ার ওয়াজ এই একটা স্কয়ার, গোটা একটা স্কয়ার। Now if I detach, এই যে বলছে না যে CM of the detached portion from a system, that means এই CM আমি detached portion means এখান থেকে একটা স্কয়ারকে বের করে সরিয়ে দিলাম, তাহলে বাকি পোরশন যেটা থাকলো এইটার CM টা কোথায় হবে সেটা তোমায় বার করতে বলেছে। এবার তুমি কি করে বার করবে এই ধরনের ক্ষেত্রে? সো নরমালি এখানে আমরা যেটা লিখি যে আর CM once you are trying to find out, সেখানে আমরা কি করি যে আমার এই তিনটে যে এরিয়া, সেই এরিয়াটা অ্যাড বা চারটের এরিয়া যেটা ছিল, দ্যাট মিন্স A1 প্লাস A2 প্লাস A3 প্লাস A4, দ্যাট মাইনাস কোনটা না A4 এর পজিশনটা মাইনাস করে, সো A4 টাকে আমি মাইনাস করে দিলাম। এন্ড সিমিলারলি আমার এখানে যেটা ছিল প্রত্যেকটা পজিশন ভেক্টর ওয়াইজ, দ্যাট মিন্স A1 ইনটু R1 ভেক্টর প্লাস A2 into R2 vector plus A3 into R3 vector, and that will be minus with A4 into R4 vector. That means ওইটা থেকে ওটা মাইনাস করে দিলাম। এবার যখন আমি এটা প্র্যাকটিক্যালিটিতে করতে যাচ্ছি তখন আমি জিনিসটা কি দেখছি না, এক্সিএম যখন করছি, সো এক্সিএম করার সময় আমার এখানে কটা চারটে স্কয়ার ছিল, দ্যাট মিন্স A স্কয়ার প্লাস A স্কয়ার প্লাস A স্কয়ার প্লাস A স্কয়ার, টোটাল এরিয়া। তার থেকে A1 মানে আমার টোটাল এরিয়া থেকে যেটা বেরিয়ে গেছে সেটা মাইনাস করব, মানে মাইনাস A স্কয়ার। এই মাইনাস A স্কয়ার তুমি যেটা লিখছো, এই A স্কয়ারটা কোনটা স্যার? এইটা হচ্ছে দিস A স্কয়ার রিফ্লেক্টস দা, যেটাকে আপনি বার করেছেন, মানে এটা হচ্ছে আপনার A4 টা, যে স্কয়ারটাকে আপনি ডিট্যাচ করলেন। আর এই চারটে মিলিয়ে কোনটা, মানে এই স্কয়ারটা অ্যাড হওয়ার মানে অ্যাড হয়ে যখন ফার্স্ট ইনিশিয়ালি যেটা ছিল সেইটা। সো এখান থেকে বোঝা গেল যে ডিনোমিনেটর কি হবে। এবার নিউমারেটর ইজিলি তুমি বার করতে পারবে, বিকজ এক্সিএম বার করছো। স্যার এক্সিএম বার করার সময় আমার ফার্স্টে তিনটে নিয়ে নেব, মানে আমার নিয়মটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সরি এখানে আরেকটা হবে, সরি এখানে হবে A4 ইনটু R4 হবে, তার থেকে এটা মাইনাস যাবে। সো A4 ইনটু R4 করলে ফার্স্টে A1 ইনটু R1 A2 ইনটু R2, তাহলে A1 টা আমি জানি A স্কয়ার, সবকটার ক্ষেত্রে A স্কয়ার হবে, তো A স্কয়ার আমি কমন দিয়ে দিলাম। এবার প্রথমটার ক্ষেত্রে দেখো এখানে সিজি আছে, এখানে সিজি আছে, আমি এটাকে এখানে রেখে বলছি এরকম। সো ফার্স্টে সিজি গুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি, এখানে 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 চারটে পজিশনে চারটে সিজি। ফার্স্টে লেংথ গুলো এক এক করে ক্যালকুলেট করে নাও। স্যার এখান থেকে যে লেংথ গুলো হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে এইটা একটা লেংথ হবে, এখান থেকে এইটা একটা লেংথ হবে, এখান থেকে এইটা একটা লেংথ হবে, আর এখান থেকে এইটা একটা লেংথ হবে। সো এই চারটে লেংথ তুমি পাবে। ফার্স্টের লেংথ দেখা যাক, স্যার ফার্স্টের লেংথ হবে A/2, তারপরের লেংথ হবে 3A/2, 3A/2 আসছে।
মানে এই লেংথটা, এটা হচ্ছে 3a/2 আসবে, এই লেংথটা হচ্ছে a/2 আসবে। স্যার এখানে লেংথটা হবে a/2 আর এটাও হবে 3a/2। তো আমরা লিখে দিলাম এটা a/2 প্লাস 3a/2। এবার এইটা থেকে মাইনাস যেটা হবে কোনটা, যেটা আপনি থার্ড সিজিটা ধরেছিলেন, মানে 3a/2 টা মাইনাস হবে। এই টোটাল জিনিসটা আপনি r1 মানে আপনার a স্কয়ার তো এরিয়া, প্রত্যেকটাতে এরিয়া সেম আছে, তো আপনি a স্কয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছেন। তো এটার সাথে এটা কেটে গেল, সো আলটিমেটলি এখান থেকে এটা কেটে গেল, সো ইট কাম ডাউন টু 3a স্কয়ার। আর উপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে 5/2, সো আলটিমেটলি 5a/2। তাহলে দেখো ব্যাপারটা কিন্তু তুমি এটা কাটলে এখানে a থেকে গেল, সো আলটিমেটলি 5/6a। So you have got to know these things যে এবার আমি যখন পোরশনটা কেটে নিলাম, এই পোরশনটা কেটে নিলাম, সাপোজ দিস ওয়াজ দ্য পোরশন, সো দ্য মোমেন্ট আমি এখান থেকে এটাকে কেটে নিচ্ছি, এই 4 নম্বর যেটা সেটাকে বার করে নিলাম, তাহলে রিমেনিং পোরশন মানে এই যে পোরশনটা পড়ে থাকলো, সো দিস রিমেনিং পোরশন xcm will be 5/6a। সো দিস আর দ্য ওয়েজ, মানে আমি শুধু এটা দিলেও বার করতে পারবো, আবার একটা গোটা স্কয়ার তার থেকে ওটাকে কেটে নেওয়া হলো, so what is the remaining portions of the cm, that also we can find it out। এটাও একটা বার করার প্রসেস। ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তো? ক্লিয়ার শুভ্রদীপা? ক্লিয়ার পাক্কা? তিতলি বলো কোথায় কোশ্চেন আছে বলো। বানিশা ক্লিয়ার? তুমি ক্লিয়ার? so these are the ways we can find it out। কোথায় ক্লিয়ার হচ্ছে না বলো। শুভ্রদীপা দেখে নিয়েছো? হ্যাঁ ওকে। এবার কি হয়, আমরা যখন এটাতে যাচ্ছি নেক্সট পোরশনটা, suppose we are going to get a cm of different কিছু কিছু পোরশনের cm তোমাদের জানা উচিত, মানে স্পেশাল নোট। so we move to the special note। so in the special note area we will find see that যদি আমার একটা rectangle থাকে, suppose if there is a rectangle, so that rectangle cm lies over where, এই লিস্টটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। suppose this is a rectangle, so if it is a rectangle, in that case cm টা হবে দুটো diagonal আছে, তো diagonal এর point of intersection will be its cm, that means cm will be placed over here। so this is the o point, so o is the cm, and it is the intersection point of the two diagonal, that will be the cm। এইভাবে cm টা আমরা পাবো। now if it is a square, যদি এটা স্কয়ার হয়, so in that case আমরা কি করব, এই পার্টিকুলার পোরশনটা যদি একটা স্কয়ার হয়ে থাকে, suppose if it is a square, so in that case also it has a rectangular, দুটো যে diagonalটার intersection point হবে, so that intersection point will be this। এবং এই ক্ষেত্রে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইটা যে cm টা হবে, suppose this side is suppose a and this side is suppose b, so cg position will be এটা হবে a/2, b/2। so this is the position of c। suppose there the side is a and this side is a, so cm position will be a/2, a/2। so this is the way we can find out the cm। now number 3 is coming, if it is a circle। now if we just take a look over this, if it is a circle, suppose if it is a circle, আমরা যদি এটাকে সার্কেল কনসিডার করি, তাহলে সার্কেলের কি হবে না, অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস এবং ওয়াই অ্যাক্সিস যেখানে সার্কেলটা থাকবে সেই অনুযায়ী সিএম টা হবে, দ্যাট মিন্স সিএম উইল বি লোকেটেড অ্যাট দ্য সেন্টার। সো এই সেন্টারে, দ্যাট মিন্স সিএম টা কোথায় হবে না, সিএম ইজ অ্যাট দ্য সেন্টার। তো সার্কেল হলে সেন্টারে হবে। সাপোজ ইফ ইট ইজ এ স্ফিয়ার, যদি এটা সার্কেল না হয় স্ফিয়ার হয়, তাহলে স্ফিয়ার হলেও এটা সিএম কোথায় হবে না, সিএম ইজ অ্যাট দ্য সেন্টার, তাহলেও কিন্তু সিএম টা সেন্টারই হবে। নাও ইট কাম ডাউনস টু, এবার অন্য ধরনের ক্ষেত্রে সাপোজ দেওয়া হলো একটা ইউনিফর্ম সার্কুলার রিং, ভালো করে দেখো, ইউনিফর্ম সার্কুলার রিং। So if it is seen a uniform circular ring, মানে কি রকম না, রিংটা ধরা যাক এরকম আছে, এটা কিন্তু রিং,
Suppose this is a uniform circular ring, that means we can say these things like this. অনেকটা এরকম দেখতে. Suppose you can see over here that this is an uniform circular ring. তো ধরে নাও এরকম একটা রিং আছে. So in this particular case এই ধরনের ক্ষেত্রে CM টা কোথায় থাকবে? So in that case অনেকে ভাবতে পারে সেন্টারে থাকবে না, সেন্টারে থাকবে না. This will be lie somewhere here. তো এই যে ডিসটেন্সটা এটা হচ্ছে তোমার সেন্টার দিয়ে গেছে রেডিয়াস, সো দিস উইল বি দা সেন্টার. সো এইটা পয়েন্টটা হচ্ছে সেন্টার অফ দিস থিংস. এটা হচ্ছে AC হচ্ছে রেডিয়াস. সো AC is equal to BC is equal to R, and that is the radius of the ring. Radius of the ring. So যদি এটা radius of the ring হয়, then in that particular case এই যে পয়েন্ট আসছে D. সো ডি পয়েন্টে তোমার সিএম টা থাকবে এখানে এই রিং এর ক্ষেত্রে ডি পয়েন্ট, এবং এটা কতটা ডিসটেন্স হয় সেটা আমি বলে দিচ্ছি. সো দ্যাট পার্টিকুলার ডিসটেন্স এখান থেকে হবে এই ডিসটেন্সটা. দিস পার্টিকুলার ডিসটেন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট. এই যে ডিসটেন্সটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই ডিসটেন্সটা হবে বেসিক্যালি 2r by pi. So always remember in case of the circular ring that this distance is 2r by pi. এটা অলওয়েজ হবে. ওকে, এটা গেল একটা. নেক্সট কামিং ডাউনস টু আর একটা পোরশন আমি দেখাচ্ছি. সেটা হচ্ছে যদি এটা রিং না হয়, ফর এক্সাম্পল নাম্বার 6 আমি দেখাচ্ছি. ইফ ইট ইজ এ ইউনিফর্ম সেমিসার্কুলার ডিস্ক, if it is a uniform semicircular disk, যদি এটা ইউনিফর্ম সেমিসার্কুলার ডিস্ক হয়, দ্যাট মিন্স ডিস্ক মিন্স এটা থিকনেস আছে. তো মানে এটার একটা পার্টিকুলার থিকনেস আছে, মানে এরকম ভাবে গিয়ে এরকম আছে ঠিকই সেমিসার্কুলার, বাট এটার একটা সার্টেন থিকনেস আছে. মানে ইট ইজ নট এ রিং, ইট ইজ বেসিক্যালি এ থিকনেস আছে, এটার একটা সার্টেন থিকনেস আছে. So in that particular case এইটা যদি সেন্টার হয়, আর if this point is A, this point is B, মানে AB হচ্ছে diameter, so you can say AC is equal to BC is equal to R. So that is the radius of the disk. So if that is the radius of the disk, তাহলে আমার এই পার্টিকুলার পয়েন্টে স্ট্রেট একটা লাইন জয়েন করে দাও যেটা সার্কামফারেন্সে মিট করছে, আর এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাতে তোমার বেসিক্যালি ডি পয়েন্ট ধরো, এখানে তোমার সিএম টা লোকেটেড থাকবে. তো এই যে সিএম এর ডিসটেন্সটা মানে এখান থেকে এই যে ডিসটেন্সটা, সো এই ডিসটেন্সটা আগের বারে যেমন ছিল দিস ওয়াজ 2r by m, এটা ক্যাটেগরিক্যালি বলে দেওয়া ছিল দ্যাট ইন কেস অফ রিং এটা হয়, কিন্তু এখানে হবে 4r by 3 pi. সো দিস ডিসটেন্স উইল বি 4r by 3 pi. So always remember where the position of the CM is located. এটা কিন্তু rigid body dynamics এ প্রচন্ড কাজে লাগে. So this is the position of the semicircular disk, where exactly the position of CM. তাহলে রিং এর ক্ষেত্রে 2r by pi, এখানে 4r by pi. এবার যদি এটা না থেকে সাপোজ সেমি মানে সেন্টার হেমিস্ফিয়ার দেওয়া হলো, মানে এটা একটা হেমিস্ফিয়ার. Suppose this is a kind of a hemisphere which is given to you. এটা হচ্ছে তোমার সেন্টার C, this is A, this is B, আর এইটা হচ্ছে তোমার রেডিয়াস R. So you can say AC is equal to BC is equal to radius R. So this is basically radius of the hemisphere. So you can consider this is a hemisphere. এটা একটা hemisphere. So in case of A, we are considering that COM of a hemisphere. So এটা যদি হেমিস্ফিয়ার হয় তাহলে এটা কি হবে? COM of a hemisphere. COM of a hemisphere যেটা আসছে সেখানে এখানে একটা পয়েন্ট থাকছে. So in that case এই পয়েন্টটা ধরা যাক D. So এই পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার CM, এটা গেল. আর এখান থেকে যে ডিসটেন্সটা আপনি পাচ্ছেন, সো এই ডিসটেন্সটা হয়ে যাচ্ছে R by 2. So this distance is R by 2. So this R by 2 লোকেশনে আপনার CM টা দাঁড়িয়ে থাকবে, কারণ আমরা জানি নরমালি হেমিস্ফিয়ার না হয়ে ওটা যদি সলিড স্ফিয়ার হতো তাহলে তার সেন্টারে থাকতো. But if it is a hemisphere, so in that case it will be located how far from the center? So center location data, কিন্তু center of mass will not be located at the center. In case of a hemisphere, it will be located R by 2 distance from the center.
সো দ্যাট মিন্স এই যে টোটাল ডিসটেন্সটা আছে, দিস ডিসটেন্স ইজ আর, মানে এখান থেকে এই যে ডিসটেন্সটা দেখা যাচ্ছে, সো দিস ডিসটেন্স ইজ আর। And now you can check that this DC distance is the position of the center of mass of this particular hemisphere. এবং এই যে সেমিস্ফিয়ারটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে, সো সেটা সিমেট্রি মেইনটেইন করে। সো এই সেমিস্ফিয়ারটা বেসিক্যালি হলো, সো ইফ ইট ইজ এ হলো, আর এটাকে তুমি শেল বলতে পারো, মানে ইন কেস অফ দ্য হলো সেমিস্ফিয়ার হলে এই পজিশনে থাকবে। নাও কোয়েশ্চেন অফ 8, এগুলো মনে রাখতে হবে যে সিএম পজিশনটা কোথায়, সিএম অফ এ সলিড হেমিস্ফিয়ার। সো ইফ ইট ইজ এ সলিড হেমিস্ফিয়ার, সো এই সলিড আছে এখানে, এটাও হেমিস্ফিয়ার আগেরটা, এটাও, কিন্তু এখানে এটা হলো বা শেল ছিল। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি দিস সিনারিও। তো এবার কি হবে না, যদি এটা সলিড হেমিস্ফিয়ার হয়, সো ইন দ্যাট কেস দ্য পজিশন উইল ডিফার। সো এখানে যদি সলিড হেমিস্ফিয়ার হয়ে থাকে মানে হেমিস্ফিয়ারটা এরকম যাবে, এটা আমি সলিড হেমিস্ফিয়ার ধরছি। সো এই পয়েন্টটা হচ্ছে সি, এই পয়েন্টটা হচ্ছে এ, এই পয়েন্টটা হচ্ছে বি। সো দিস পয়েন্ট ইজ এ, this point is B, this point is C. C টা হচ্ছে actually center of the solid hemisphere. Now this is your radius. তো এখানে তোমার এখানে একটা পয়েন্ট নিতে হবে inside it. তো এখানে তোমার এই যে ডিসটেন্সটা আছে, সাপোজ এই পয়েন্টটা আমি E বললাম, so you can say AC is equal to CE is equal to CB, and that is equal to R, which is the radius of the solid hemisphere. Radius of the solid hemisphere. So if it is the radius of the solid hemisphere, so in that case এই যে DC যেটা সেটা হচ্ছে COM position. So এই COM positionটা তাহলে কোথায় হচ্ছে না, COM position যখন বার করছো, so CM position হবে basically 3R/8. তো আমাদের এখানে 3R/8 পজিশনে দাঁড়ায়, so this is 3R/8. সো এইখানে মোটামুটি এইগুলো করলেই আমাদের এসে যাবে, তাহলে সলিড হেমিস্ফিয়ারে 3R/8, হলো হেমিস্ফিয়ারে R/2, আর যদি ডিস্ক থাকে তাহলে 4R/5, আর যদি রিং থাকে তাহলে 2R/π। এই চারটে জিনিস আমাদের মনে রাখতেই হবে যদি আমরা সেন্টার অফ মাস নিয়ে কারবার করতে যাই, কারণ সলিড হেমিস্ফিয়ার, হলো হেমিস্ফিয়ার এটা খুব দেয়, আবার অনেক সময় রিং দিয়ে দেয়, রিং হলে 2R/π হবে, আর যদি ডিস্ক দিয়ে দেয় দেন 4R/π। সো এই পজিশন অফ দ্য সিএম এই বডিগুলোর কোথায় হয়, দ্যাট ইজ গিভেন ওভার হিয়ার, এইগুলোতে পজিশন অফ দ্য সিএম থাকে। সো এইগুলো হচ্ছে আমাদের জানা দরকার। এবার আমি একটু আগে যেটা দেখালাম যে যদি কেটে নেওয়া হয়, যেটা ডিট্যাচড বডির আর একটা আমি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, এটা খুব কমন এক্সাম্পল, সেটা হচ্ছে যে সাপোজ this is the origin which is placed over here. Now what exactly you have done, তোমার কাছে একটা spherical shape এর কোন একটা পাথ আছে, suppose we have been given a spherical shape এর একটা বড় পাথ আছে, so this is the spherical shape এর একটা পাথ, so this is placed over here. তো এটা তোমার বেসিক্যালি সেন্টার অফ মাস এর লাইনটা গেছে, this is the line from the center of mass which pass through this point. তো এখান দিয়ে তোমার পয়েন্টটা গেছে, এখান দিয়ে একটা পয়েন্ট যাচ্ছে, this is the point, and here you can see this particular point is placed over here. এবার তুমি কি করছো এই জিনিসটায়, এই পার্টিকুলার পয়েন্টে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমার একটা বেসিক্যালি this is the point which is placed over here. তো এখানে x dash আছে, এখানে x আছে, and here it is y, here it is y dash, it is given over here. Clear? এবার তুমি কি করছো না, এই পজিশন থেকে ফর এক্সাম্পল তুমি একটা পজিশন করে এখান থেকে একটা স্ফিয়ার, এই স্ফিয়ারটা ধরো রেডিয়াস হচ্ছে, আমি বলছি the sphere has a radius, এই স্ফিয়ারটা যে রেডিয়াস সেটা তোমায় বলে দিয়েছে, সাপোজ দিস ইজ a। এবার তুমি এখান থেকে একটা এরকম ভাবে স্ফিয়ার কেটে নিলে, সাপোজ এই স্ফিয়ারটা তুমি এখান থেকে কেটে নিয়েছো, সো দিস স্ফিয়ার ইউ হ্যাভ কাট ফ্রম হিয়ার। তো যদি এই স্ফিয়ারটাকে কেটে নাও তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য সিচুয়েশন ওভার হিয়ার, এখানে একটা হোল তৈরি হয়ে যাবে ডেফিনেটলি।
সো সেই হোলটা দেখতে কি রকম হবে দেখো, সেই হোলটা ধরা যাক তুমি এখান থেকে একটা স্ফিয়ার কেটে নিয়েছো, সো দিস উইল বি লুক লাইক দিস, মানে এখানে একটা হোল তৈরি হয়ে গেল। সো দিস উইল বি লুক লাইক দিস, কারণ তুমি যেই স্ফিয়ারটাকে কেটে নিলে সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা এরম শেপের হোল তৈরি হয়। সো এই পোরশনে মানে এই পোরশনটাকে তুমি কেটে বাইরে বার করে দিয়েছো। মানে হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, আই থিংক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দিস ফিগার দ্যাট এখানে একটা স্ফিয়ার এরকম ছিল ফার্স্টে। So this is one sphere which was present over here. So এখানে একটা স্ফিয়ার ছিল, এবার এই স্ফিয়ারটা যখন ছিল সেইখান থেকে আমি এই স্ফিয়ারটাকে কেটে এরকম ভাবে বার করে দিলাম। সো দিস স্ফিয়ার আই হ্যাভ জাস্ট টেকেন আউটসাইড। তাহলে এখানে কোন ফর্মুলা, এবার বলছে রিমেনিং পোরশন, মানে আমার এই যে রিমেনিং পোরশনের সিএমটা কোথায় হবে, মানে এই যে পোরশনটা তুমি দেখতে পাচ্ছো along the x axis and y axis বরাবর, এই পোরশনের সিএমটা কোথায় হবে, মানে সেন্টার অফ মাসটা where exactly it will be located। তো তুমি কি করবে, ফার্স্টে তুমি বার করবে a1, that is the area of the sphere, area of the sphere before cutting। তুমি before cutting area of the sphere টা বার করছো, সো এটা আসবে পাই ইনটু r স্কয়ার। এবার এই যে স্ফিয়ারটা কেটে নিয়েছে এর যে ডায়ামিটারটা সেটা বলেছে a, তার মানে এখানে এখানে ফার্স্টে বলেছিল স্ফিয়ারটা রেডিয়াস হচ্ছে a, তার মানে এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে এটা কত হবে, এটা হবে পাই ইনটু a স্কয়ার, দ্যাট ইজ দ্য এরিয়া বিফোর কাটিং। কারণ r এর ভ্যালুটা তো অ্যাকচুয়ালি রেডিয়াস, মানে কি রেডিয়াসের ভ্যালুটা বলে দিয়েছে a, তো এখানে পাই r স্কয়ার এর ভ্যালু আসবে পাই ইনটু a স্কয়ার। আর এটার যে ডায়ামিটার, তার মানে এখানে এই রেডিয়াসটা হয়ে যাবে a/2, বিকজ এই পোরশনটাই কেটে নিয়েছো না, এখানে তোমার যখন ছিল তখন রেডিয়াসটা ছিল a, তাহলে এটা ডায়ামিটার হয়ে গেল এই পার্টিকুলার কেসে, দিস উড বি দ্য ডায়ামিটার। তাহলে সেক্ষেত্রে সেন্টারটা এটা আসছে, সো সেন্টার ওটা হলে আমার রেডিয়াসটা হচ্ছে a/2। সো a2 যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এরিয়া অফ দ্য স্ফিয়ার, এরিয়া অফ দ্য স্ফিয়ার which was cutted, which was detached, which was detached, which was detached from the large sphere, from the large sphere। তো এটার এরিয়া কত হবে, এটার এরিয়া হবে পাই ইনটু r, r মানে হচ্ছে a/2 का হোল স্কয়ার। সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু পাই ইনটু a স্কয়ার বাই 4। তাহলে আমার a1 a2 বেরিয়ে গেল। এবার আমার পজিশন ভেক্টরটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। তাহলে ফার্স্টে পজিশন ভেক্টর কত ছিল স্যার, ফার্স্টে ছিল সেন্টারে, মানে এই পজিশন, সো দ্যাট মিন্স 0 0 ছিল। তারপরে along the x axis কোথায় হলো, এখানে এই পার্টিকুলার পজিশনটায় স্যার এটা হবে a/2, 0, এটাই হওয়া উচিত। কারণ আমার তো ওই পজিশন ভেক্টরটা কোথায় হচ্ছে, আমার এখানে ফার্স্ট সেন্টারটার প্রথমটার ক্ষেত্রে সেন্টারটা কোথায় লোকেটেড ছিল, দিস ওয়াজ লোকেটেড এট দ্য অরিজিন। সো ইফ ইট ইজ লোকেটেড এট দ্য অরিজিন, তাহলে আমি কি করব, কোন পজিশনটাকে নেব, আমি এই পজিশনটাকে নেব। আর যেটাকে কেটে নেওয়া হয়েছে সেটা সেন্টার অফ মাসটা তো স্ফিয়ার, ইট ইজ এ স্ফিয়ার না, এটা ইজ এ বেসিক্যালি শীট। তো শীটের সেন্টার অফ মাসটা কি হবে, সার্কুলার আছে, তো সার্কুলার শীটের সেন্টার অফ মাস উইল বি লোকেটেড এট দ্য সেন্টার। একটু আগে আমরা দেখেছি যে ইফ ইট ইজ এ সার্কুলার শীট, সেন্টার অফ মাস উইল বি লোকেটেড ওভার হিয়ার। তো আমি ওটা লিখলাম a/2। তাহলে আমার পুরো জিনিসটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে xcm যখন বার করছি, তার মানে আমি ইউজ করছি a1 into x1 minus a2 into x2 divided by a1 minus a2. So now see the formula which you have learned, that we are simply applying over here. The same formula we are going to apply over here. So এখানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করছি স্যার ফর্মুলাটা, স্যার a1 এর যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে পাই ইনটু a স্কয়ার, x1 এর যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে 0, কারণ আপনার ফার্স্ট এরটার x কোঅর্ডিনেটটা এই জিনিসটা আসছে, সো দিস কোঅর্ডিনেট ইজ 0। তাহলে আপনি কি করছেন, এই গোটা এরিয়াটা যেটা আছে, সো দ্যাট এরিয়া ইজ নাথিং বাট দিস ওয়ান। তো এই এরিয়াটা আপনি বেসিক্যালি a1 এর জায়গায় পুট করছেন, আর এই 0টা আপনি পুট করছেন x1 এর প্লেসে। আফটার দ্যাট ইউ আর সেইং মাইনাস a2 টা নিচ্ছেন, a2 মানে এটার এরিয়া, দ্যাট মিন্স ইউ আর কনসিডারিং দ্য এরিয়া অফ দিস ওয়ান। So this area you are just putting over here. So if you put it over here, then it comes down to minus into a square by 4 into there x2 যে ভ্যালুটা, সেই x2 ভ্যালুটা হচ্ছে এইটা, that means a/2. So this a/2 you are putting over here. So it comes down to a/2 and divided by আপনি লিখছেন pi of a square minus pi of a square by 4.
So that means এই যে জিনিসটা, that is your A1 and this one, that is your A2. তো পুরো জিনিসটা এসে গেল। So ultimately you are writing what? So we are writing 3 pi into a square by 4. আর উপরে যেটা লিখছেন সেটা লিখছেন আপনার pi into a square into a divided by 8. তো আপনি পাই পাই কেটে দেন, a square এখানে কেটে দিলেন, এখানে কেটে গেল। So ultimately কত আসছে, এখানে 4 দিয়ে এখানে কেটে দিলে 2. So ultimately it comes down to minus a by 6. So this is the way you can find the HCM. তো YCM কত হবে স্যার? YCM এ তো কোনো মুভমেন্টই হয়নি, বিকজ আপনার যে স্ফিয়ারটা আপনি কেটেছেন সেটা তো বেসিক্যালি এই স্ফিয়ারটা এখানে ছিল। তো অ্যালং এক্স অ্যাক্সিসেই আপনার সিজিটা মুভ হয়েছে, কারণ আপনি যদি এরকম ভাবে কাটতেন, ফর এক্সাম্পল আপনার কাটাটা যদি এরকম হতো, তাহলে ইউ ক্যান গেট দ্য YCM। বাট আপনি কেটেছেন অ্যালং দ্য এক্স অ্যাক্সিসেই আপনার সিজিটা মুভ করেছে, বিকজ সিএম ওয়াজ দেয়ার আর্লিয়ার, বাট নাও দ্য সিএম নতুনটা যেটা কেটে নিয়েছেন তার সিএমটা এখানে আছে। তাহলে বাকি যে পোরশনটা থাকলো সেই পোরশনের সিজিটা কোথায় হবে স্যার? সামহার মাইনাস a by 6, মানে এরকম কোন জায়গায়। সো উই ক্যান সে YCM position this comes down to 0. তাহলে this is the new position, that means minus a by 6 comma 0, so that you will get the new position of CM. New position of CM টা কোথায় হচ্ছে না? New position of CM will be here. So you can easily understand that first at the CM, the cutting portion CM is at the center. Now once you have cut this particular portion, তোমার যে detached portion আছে, that means blue color this portion. So this blue color portion CM will be along the x-axis, but it will be on the negative side of the x-axis, and that will be in the minus a by 6. So এখানে তোমার CM টা located হবে। Right at this moment, this is the portion where your CM will be located. তো এইভাবে আমরা নরমালি এই জিনিসটাকে বার করে থাকি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ফাইন্ড আউট দিস থিংস। এরকম ভাবে আমরা নরমালি বার করে থাকি। এবার এটাকে ঘুরিয়ে এবারে মেন্সে যেটা দিয়েছে, এইগুলি নরমালি নিতে এরকম দিয়ে থাকে, এই অঙ্কগুলো একটু এদিক ওদিক করে দেয়। অনেক সময় এটাকে ঘুরিয়ে আর একটা প্রশ্ন দেওয়া যায়। ঘুরিয়ে প্রশ্নটা কি? ঘুরিয়ে প্রশ্নটা আগেরটার মতনই হবে। সেটা হচ্ছে সাপোজ কোয়েশ্চেনটা দিল এরকম, ফর এক্সাম্পল আই এম জাস্ট শোয়িং ইউ দিস থিংস, যে একটা পোরশন থেকে কেটে ওখানে একটা তুমি সিএম এর জায়গায় বক্স অ্যাটাচ করেছো। কি রকম? ধরা যাক এই তোমার পজিশন আছে। সো নাও হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইউ আর ডুইং, দিস ইজ ইওর সেন্টার, মানে এই একটা স্ফিয়ার ছিল। এবার বলছে দিস পার্টিকুলার স্ফিয়ার হ্যাভিং দ্য রেডিয়াস আর, এটা যে রেডিয়াস আছে, সো দিস রেডিয়াস অফ দ্য স্ফিয়ার ইজ সিম্পলি আর। So what exactly you have done over here? This is a CM, that is the center of mass which you have placed over here. Now what you have done, sir, এখান থেকে আমরা কি করেছি না, একটা সেন্টার ফার্স্ট এখান থেকে কেটে নিয়েছি, মানে এরকম ভাবে এখান থেকে কেটে নিয়েছি, এটা করেছি ফার্স্ট। আগেরটাই যা করেছিলাম এখানেও সেই করলাম, এবার একটু অন্যরকম করছি। কি রকম? স্যার ফার্স্টে এইটার এরিয়া ছিল A1, and this was the radius when initially it was not cut at that time. Suppose যখন কাটা হয়নি তখন এই জিনিসটা এরকম ছিল স্যার। So at that time this portion was there, এটা এরকম জায়গায় ঢুকে বসেছিল। ঠিক আছে? So I'm just placing it over here as a thought. তো এখান মানে প্রথমে সিনারিওটা এরকম ছিল, আমি ধরে নিচ্ছি এরকম ছিল ফার্স্টে, এটা দরকার নেই, ফার্স্টে এরকম ছিল। So A1 যেটা এরিয়া ছিল, that area when it was not cutted, so this radius was A, this was the radius. তো এটার এরিয়া কত হবে? পাই a square। পাক্কা? এবার দেখা গেল স্যার at that time center position was কত? Center of mass located at the 0 0, because circle এর center of mass সেন্টারে থাকবে। Here it is the origin. Now এখান থেকে একটা পোরশন কেটে নেওয়া হলো, মানে এরকম হয়ে গেল। And at that time যে পোরশনটা কেটে নেওয়া হয়েছে from the x-axis, along the x-axis you can see this particular radius is a by 2, এই এরিয়াটা a by 2। তাহলে আমার এই a2 পোরশন যেটা কাটিং পোরশন, মানে হোয়াইট কালার পোরশন, মানে যে পোরশনটা আমি কেটে নিয়েছি, সাপোজ এই পোরশনটা আমি দেখাচ্ছি, এই পোরশনটা আমি কেটে নিয়েছি। So this particular portion is A2, আর এই বড় এইটার এরিয়া হবে কত? পাই ইনটু a square by 4।
সো দিস উড বি দ্য এরিয়া। এবার বলছে কি কেটে নেওয়ার পর এই যে জিনিসটা আপনার দাঁড়ালো, ওরা এখানে কি করছে না একটা ব্লককে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সো নাও দ্য বিউটি অফ মেন্স ইজ কামিং। ওরা একটা ব্লককে টেনে নিয়ে গিয়ে স্যার এখানে এটা ঢুকিয়ে দিচ্ছে, দ্যাট মিন্স এই জায়গাটায় একটা ব্লককে এরম ভাবে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, মানে এরম ভাবে। সো দে হ্যাভ প্লেসড এ পার্টিকুলার ব্লক, এরম ভাবে ঢুকিয়েছে, ব্লকটাকে এমন ভাবে ঢুকিয়েছে যাতে দেখা যাচ্ছে এই ব্লকটার এই টোটাল জিনিসটা জাস্ট টাচ করে থাকে, মানে এটাকে টাচ করে আছে। সো এরকম জিনিসটা হবে, মানে এটা জাস্ট আমি এটা যতটা সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করছি। আই এম নট গুড অ্যাট ড্রয়িং, বাট স্টিল আই এম ট্রাইং অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল ফ্রম মাই এন্ড। সো এরকম ধরনের একটা করার চেষ্টা করেছি। এই এবার বলছে ভাই বলো তো রিমেনিং পোর্শনে সিজিটা কোথায় হবে, ব্লকটা যদি এরকম ভাবে বসে আছে। তো তুমি বলবে যে স্যার প্রথমটার ক্ষেত্রে সেন্টার অফ মাসটা 0 0 ছিল, পরেরটার ক্ষেত্রে এইটা ছিল ফার্স্টে সিএম পজিশন, ক্লিয়ার। পরেরটার ক্ষেত্রে সেন্টার অফ মাস ছিল a/2, 0, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য সিএম পজিশন যেটা কাটিং। এবার যেটা ঢোকানো হলো তার এরিয়াটা কি, মানে এখান থেকে স্যার এরিয়া এইটুকু তো এ। সো এইটার ক্ষেত্রে সেন্টার অফ মাসের যে পজিশন হবে মানে এইটা, সেটা কত? তো আমরা বলতে পারি আর যেটা হবে বড়টার যেটা আর সেটা ইজ ইকুয়াল টু এ। তো আমরা এই সাইডের কি করে এরিয়াটা বার করতে পারি, বিকজ দিস ইফ ইট ইজ এক্স তাহলে আমি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার। সো 2x স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার, সো x ইজ ইকুয়াল টু উই ক্যান সে a বাই রুট। তাহলে আমার এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার যেটা, সেই এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ারটা কত আসছে a বাই রুট 2 ইনটু a বাই রুট, দ্যাট ইজ x স্কোয়ার। So we can get this thing a square by 2, that is the area of the square. So center তো একই হবে, কোনো অসুবিধা নেই a by 2, তাহলে এটা COM যেটা হবে স্কয়ারটা, so this will be a by 2, 0। এবার তুমি জাস্ট এটাকে এখানে প্লেস করে দাও, দ্যাট মিন্স xCM তুমি বার করছো। তাহলে ফার্স্টে তুমি কি লিখছো a1 ইনটু x1, তারপরে কি লিখছো, তারপরে লিখছো মাইনাস a2 ইনটু x2, তারপরে কি লিখছো, তারপর লিখছো প্লাস a3 ইনটু x3, মানে এটাকে আবার অ্যাড করলে তার মানে কি তিনটে এরিয়া নিচ্ছে, এইটার এরিয়া হচ্ছে a3, x3 টা কোনটা, এটা সিএম পজিশন। তাহলে এবার নিচে কি লিখবে a1 মাইনাস a2 প্লাস a3। দেখো সবকটা পেয়ে গেলে, নাও ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য নিউ xCM। অর্থাৎ এই যে কিম্ভূত কিমার জিনিসটা আছে, যে একটা এরকম একটা কাটা পোর্শন আছে এরকম, তার মধ্যে থেকে আবার একটা স্কোয়ার এরকম একটা কাটা পোর্শন আছে, তার মধ্যে আবার একটা স্কোয়ারকে এইরকম ভাবে ঢুকিয়ে বসে রয়েছে, মাঝখানে ফাঁকা, এই জায়গাগুলো ফাঁকা। তার মানে তোমাকে এই পোর্শনটা নিয়ে এই পোর্শনটা প্লাস এখানে যে কাটা পোর্শনটা আছে, সো এই পুরো পোর্শনটা সিজিএটা মানে সিএমটা কোথায় লোকেটেড সেটা বার করতে বলেছে। মানে মাঝখানটা শুধু ইয়েলো পোর্শনটা ফাঁকা, এই পোর্শনটা হচ্ছে ফাঁকা, এই জায়গাগুলো ফাঁকা, মানে এই জায়গাগুলো পুরো ফাঁকা, এই হচ্ছে তোমার এই ব্ল্যাক পোর্শনটা সিএমটা কোথায়। তো ইজিলি বার করতে পারবে, স্যার a1 জানি, সো a1 এর ভ্যালু আমি পুট করে দিলাম। স্যার x1 জানি 0, x1 এর ভ্যালু আমি পুট করলাম। স্যার a2 জানি, a2 এর ভ্যালু হচ্ছে দিস ওয়ান, সো আই ক্যান পুট ওভার হিয়ার। স্যার x2 জানি, x2 এর ভ্যালু আই ক্যান পুট ওভার হিয়ার। Sir, A3 জানি, so A3 value is this one, so A3 value I can put over here, and X3 also জানি, sir X3 হচ্ছে a by 2, so this a by 2 I can put over here, so I can get all the values, সব কটা ভ্যালু আমি জানি স্যার, বসিয়ে দিলাম। A1 জানি, A2 জানি, A3 জানি, A1 minus A2 plus A3। এর রিজনটা হচ্ছে স্যার ফার্স্টে A1 ছিল, তার থেকে আপনি A2 টাকে বাদ দিয়েছিলেন, তারপরে আবার আপনি একটা স্কোয়ার এসে এই ফাঁকা জায়গাটা ঢোকালেন, তাহলে এটা প্লাস হবে। So plus minus একটা portion earlier before detachment, this is the A2 is the area of the detached portion of the sphere, and A3 is the new red color square which you have incorporated into this gap, so this will be the, অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা কি করছিলাম, ফার্স্টে আমরা শিখছিলাম একটা পোর্শন তার সাথে আরেকটা পোর্শন, তার পিছনে আগে নিচে করলে টোটালটা সিএম, তারপর দেখলাম গোটা পোর্শন আছে, তার থেকে একটা পোর্শন কেটে নিলে বাকি পোর্শনটা সিএম কি করে হয়।
এবার সার্কেলে দেখালাম, সার্কেলে ওটা স্কয়ার দিয়ে দেখালাম, সার্কেলে দেখালাম গোটা সার্কেল, তার one portion you have detached. What is the remaining portion? CM will be placed. Now last case টা হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য মেন্স এন্ড WBGE, নিটেও দিতে পারে, যে একটা গোটা পোরশন আছে, তার থেকে একটা পোরশন বাদ দিয়ে দিলে ওই ফাঁকা পোরশনটা আরেকটা কিছু এসে ইনকর্পোরেট করলে, সো থার্ড পোরশন ইউ হ্যাভ ইনকর্পোরেটেড ওভার দেয়ার। তার মানে ফার্স্টে A1 ছিল, তার থেকে -A2 হলো, তার সঙ্গে আবার +A3 হলো। So initially there was a full portion was blue color, certain small sphere which you have detached from the along the x-axis, এখান থেকে ডিটাচ করে দিলে, তাহলে এই পুরো পোরশনটার দিকে তাকালে পুরো ঘটনাটা দেখো কি ঘটছে। স্যার প্রথমে এরম ছিল, ফার্স্টে এরম ছিল, এবার আমি কি করলাম, এইখানে যে স্ফিয়ারটা ছিল সেইখান থেকে আমি কেটে নিলাম, দ্যাট মিন্স স্ফিয়ারটা কেটে নিলে এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল, তার মানে এরম হয়ে গেল। এবার আমি কি করলাম, সো এই ফাঁকা হয়ে যাওয়া মানে এই যে স্ফিয়ারটা বেরিয়ে গেল, তাই জন্য আমি এখানে এটা মাইনাস করে দিলাম। আফটার দ্যাট আমি এইটাকে টেনে এনে এখানে ইনসার্ট করলাম, মানে আমি আবার এখানে A3X3 মানে A3 টা অ্যাড করলাম। সো ফার্স্টে যেটা ছিল একটা মাইনাস করলাম, তারপর A3 অ্যাড করলাম, আর আমার রেসপেক্টিভ সিএম এর যে পজিশনস গুলো, সেই পজিশনস গুলো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। ফার্স্টে x1 টা ছিল 0 0, মানে x অর্ডিনেট 0, y অর্ডিনেট 0, তো আমি 0 বসাবো। যখন কেটে নিচ্ছি সেই পোরশনটা সেন্টার অফ মাস, মানে এই যে পোরশনটা, স্যার এই পোরশনটা সেন্টার অফ মাসটা A/2, 0 তে ছিল, সো আই হ্যাভ রিটেন দিস থার্ড পোরশন যেটা x3 আছে, সো দ্যাট পোরশন ইজ রেড কালার পোরশন, দ্যাট পোরশনেরও তো সেন্টার অফ মাসটা স্যার ওখানেই হবে, বেটা ওটা একটা রেড কালারের পাথ মানে আমি শীট বলছি, বিকজ ইট ইজ এ 2 ডাইমেনশনাল, কোনো 3 ডাইমেনশনাল কোনো ব্যাপার নেই। সো ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য xcm ফ্রম হিয়ার। তোমাকে যদি বলে ycm কত, তুমি বলবে ycm 0। কেন 0? বিকজ আমার ডিনোমিনেটরে x1 x2 x3 আই নো, বাট y1 y2 y3 কোনো মুভমেন্ট হয়নি, বিকজ এখানেও y1 0, এখানেও এই পার্টিকুলার যে পয়েন্ট আপনি দেখছেন এখানেও আপনার y টা সবসময় 0 হবে, A/2 y, সো y is always 0 by here। এখানে যদি বলে zcm কত হবে, so you can say zcm is 0 because you won't find any z axis. So the entire cm has movement of the entire cm has taken place only along the x-axis, either in the positive or the negative side, সেটা তো আমি এটা ক্যালকুলেট করলে বেরিয়ে যাবে যে whether the after incorporating this particular sheet, where exactly the new position of the cm, that you can understand very easy. So what exactly you have to do over here? First you have checked that what is the position of the cm first. After that there was a detachment of the small portion from there, so white portion will be created, and after that another sheet red color that you have incorporated in this particular position. So you will have to find out যে প্রথমে ছিল কেটে নেওয়া হলো, আবার একটা নতুন ঢোকানো হলো, নাও ফাইনাল পজিশন অফ দ্য সিএম along the x axis where it will be. সো এটা হচ্ছে তার ফর্মুলা। এবার তো এটাও দিতে পারে অনেক ক্ষেত্রে, মানে একটা কাটা হলো তারপরে ঢোকানো হলো, এরকম ভাবে ওরা দিয়ে থাকে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস, এটা এরকম ভাবে করে থাকি আমরা এই জিনিসগুলো। Only thing is, another thing I am just trying to highlight over here, ধরো এই ফাঁকা জায়গায় এটা রাখা আছে, এইটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে আমি এখানে বসালাম, কথার কথা বলছি। Nothing to get worried about these things, nothing to get worried. তাহলে কি করতে হবে স্যার, এখানে কি কোনো কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে বা কিছু এরকম? কারণ আমি তো ডিটাচড করি, নাথিং, কিছু চেঞ্জ ফেঞ্জ কিছু হবে না। যেটা হবে স্যার, এই যে এক্স অ্যাক্সিস এর যে মুভমেন্ট, মানে এটা তো আপনার পজিটিভ ডিরেকশনে ছিল, সো দিস সাইন এই x3 টা যখন লিখবেন, সেই x3 টা লেখার সময় ইনস্টেড অফ A/2, সো আপনি এখানে কি লিখছেন, a স্কয়ার লিখছেন ইনটু 0, তারপর এটাতে কত লিখছেন, এটাতে লিখছেন এটা হচ্ছে পাই, মানে এটা লিখছেন পাই a স্কয়ার, এটা লিখছেন পাই a স্কয়ার বাই 4 ইনটু A/2। এখানে লেখার সময় আপনি যখন স্কয়ারটাকে অ্যাড করেছেন, স্কয়ার এরিয়াটা হচ্ছে a স্কয়ার বাই 2, সো এখানে আপনি লিখবেন a স্কয়ার বাই 2 ইনটু -A/2। Now the question is why you are keeping it minus, কেন আপনি মাইনাস লিখলেন? আর এটাতে আপনি লেখার সময় x2 টাকে প্লাস লিখছিলেন, সো এখানে আপনি প্লাস লিখছেন। যদি আপনি এই শীটটাকে এখানে জয়েন না করে আপনি যদি এধারে জয়েন করেন, তাহলে মাইনাস কেন লিখছেন? বিকজ তোমার সিএমটা এখন এখানে চলে গেছে, সো সিএম এর পজিশনটা তো চেঞ্জ হয়ে গেছে, যেটা তো along the negative axis of the x, তো এইখানে যদি থাকে তাহলে এটার কোঅর্ডিনেট কত হবে? এটার কোঅর্ডিনেট হবে -A/2, 0।
So এখানে it is minus a by 2, so that's why we are placing it minus a, বাস এইটুকুই, আর কিছু না। কারণ এইটা খালি একটু খেয়াল রাখতে হবে, so that once you are going for the calculations, যে আমি এইটাকে এধারে না জয়েন করে যদি আমি বাদিকে জয়েন করাতাম তাহলে কি সেন্টার অফ মাসের চেঞ্জটা হতো, সেটা আমি দেখিয়ে দিলাম যে এইভাবে সেন্টার অফ মাসটা left hand side or right hand side, whatever you have placed the center of mass, how the entire বাকি যে পোরশনটা থাকছে, so rest of the portion of the center of mass where it will be located. So that's the way we used to do this particular problems. তো এটাই ছিল মোটামুটি সেন্টার অফ মাসের স্ট্যাটিক বডির উপর যেটুকু ফাংশনস আমি সেটুকু দেখিয়ে দিলাম আজকে। এটাই হচ্ছে সেন্টার অফ মাসের স্ট্যাটিক বডির উপর যে করা হয় সেটা আইডিয়া দেবে। ওকে, now if you have questions